साप को जो मैंने पूजा करुछ टे ध्यान दे शुणु परमेश्वर साप को अभिशाप देइछन्ति। भगवान माने जीशु आसिया पूर्व साप ये जो माटी चल नथिला धूली कर नथिला से जो आकाश उड़ुथिला। नमस्कार प्रेस लॉर्ड मु अफसलाम आपण देखुछथि एबीएम ऑडियो ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। पृथ्वी रे प्रथमे अभिशाप पाइथिबा जाति हैला साप आ मनुष्य जाति। साप एथिपाई अभिशाप पाइथिला आदि पुस्तक 3 अध्याय 14 रु किछि अंश पढ़िबे। आ मनुष्य एथिपाई अभिशाप पाइथिला आदि पुस्तक 3 अध्याय 15 ठारू जदि 20 पर्यंत आ किछि अंश पढ़िबे। एठी आपण पढ़ी के सफा सफा बुझी पारिबे जे काहे कि सर्प को परमेश्वर अभिशाप देले आ मनुष्य को कहीं अभिशाप देले। जे सर्प शैतान प्रलोभन रे मनुष्य जाति को परमेश्वर को विरुद्ध रे कार्य करबा को कहिला तदनुसार से अभिशाप पाइला। आउ एपटे शैतान चक्रांत रे पढ़ी आदम हवा सही सर्पर कथा को सुनी मना फल खाई से माने अभिशाप पाइले। आउ कौन कौन अभिशाप पाइले से सब मध्य स्पष्ट लिखा अछि। हेले एपटे अंधभक्त माने एडे भक्ति जे आम परमेश्वर जहाँ को अभिशाप देइछन्ति सही सर्प जाति को पूजा करुछन्ति। देखंतु ए वीडियो को जन ख्रीस्टान संप्रदायर भाई जो कथाटी को जो सर्प विषय किछि कहूथिला बेले एपटे से अंधभक्तटी हसिकी रिप्लाय देउछि जे आमे पूजा करुछु। आउ से अंधभक्तटी कौन सब बखाणुछि चलंतु देखिबा। साप को जो मैंने पूजा करुछ टे ध्यान दे शुणु परमेश्वर साप को अभिशाप देइछन्ति। सदाप्रभु परमेश्वर सर्प को कहिले एही कार्य करबा हेतु तुम्हें समस्त ग्राम्य व वन्य पशु ठारू अधिक सापग्रस्त हेलो। तुम्हें आपण पेट देई गमन करिवो व जावजीवन धूली खाइबो। एक पागल हंस ए हंस केबे आपन को ठीक लागुची? ए हंस रे जना पड़ुची ए लोकटी पागल हो जाइछि आ जना पड़ुची संपूर्ण पथभ्रष्ट हो जाइछि। ए प्रकार लोक मानको बुझेबा किछि लाभ नै तथापि ए प्रकार लोक मानको सपोर्ट करथिबा भाई मानको आ ए प्रकार रे पड़ी रहिथिबा किछि लोक मानको जानिबा को पड़िबो सर्प को सर्पर तत्व को। चलंतु टिके देखिबा कोन कोन सब बखाणुची। माने तम परमात्मा अभिशाप दे देले बोली साप आज धूली खाउची। ए भगवान माने जीशु आसिया पूर्व साप ये जो माटी चल नथिला धूली कर नथिला से जो आकाश उड़ुथिला। हाँ अभिशाप देले बोली साप आज निज पेटरे गमन करुछि। माने जीशु आसिया पूर्व साप ये जो माटी चल नथिला धूली कर नथिला जीशु आसिया पूर्व साप आकाश उड़ुथिला जेमिति जीशु अभिशाप दे देले सी धूली रे गड़िबा आरंभ होला। अरे मूर्ख जीशु आसीबा पूर्वरु नुहे परमेश्वर जतेबेले सृष्टि कले सेतेबेले सबु जंतु प्राणी कीट पतंग मनुष्य जाति को सबु प्रकार खाइबा को देइथिले। आ कौन कौन सब से मानकर खाइबार से सबु देइथिले। तार सृष्टिर केते वर्ष पर जीशु आसीथिले। जीशु आसीबा पूर्वरु नाही मूर्ख किछि लॉजिक जणा नाही किंतु तार प्रतिकार रिप्लाई देबा को आछि। जीशु आसिया पूर्व साप ये जो माटी चल नथिला धूली कर नथिला से जो आकाश उड़ुथिला साप आकाश उड़ुथिला जेमिति जीशु अभिशाप दे देले सी धूली रे गड़िबा आरंभ होला। हाँ जानिनु कि आकाश रे उड़ुथिला एबे भी किछि साप आकाश रे उड़ंती। जदि सापर विषय भल भाबरे तत्व नेबो ताहेले बुझी पारबो केतक साप आकाश रे उड़ंती केतक साप भूमि रे पेट रे गमन करंती। तर ए हंस रे बिल्कुल बुझी पारबो नाही। एई फोटो की देखे जदि इंग्लिश बुझुचु इंग्लिश भल रे पढ़े ए फोटो रे कोन लेखा अछि आउ एहा को कोठु पाइछंती ताहा मध्य बुझी पारबो जेमिति जीशु अभिशाप दे देले सी धूली रे गड़िबा आरंभ होला। मूर्ख जीशु अभिशाप देई नाहंती जीशुंकर विषय तो जणा नाही। आ जीशुंक विषय कहबा को आछू जीशु अभिशाप देबा पे आसी नथिले। जीशु समस्त को प्रेम करबा को आथिले समस्त को सेवा करबा को आथिले निजे सेवा मध्य पाइबा को आसी नथिले। बुझी पालो जीशुंक पूर्वरु जेतेबेले परमेश्वर सारा पृथ्वी को सारा ब्रह्मांड को आउ निजे आयतरे रखुथिले बा निजे सीधा सड़क मनुष्य सहित कथबार्ता करुथिले सही समय रे सही बेଳରେ जीशु ही निजे परमेश्वर सहित थिले से ही परमेश्वर। यही अर्थ गुड़ाक तो बुझी पारबु ना
କାରଣ ତୋର ବାହ୍ୟଂଶ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିପାରିବୁନି। ବାଇବେଲ ଯେଉଁ ବିଷୟ କୁହେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କୁହେ ନାହିଁ, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବାଇବେଲର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତର ଅଂଶ ବାହାର ଅଂଶକୁ ବୁଝାଏ, କେବଳ ତମାନଙ୍କର ଖାଲି ମୂର୍ତ୍ତି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖି ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଜୀବେ ଦୟା। ଆମେ ଗାଈକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦଉ, କୁକୁରକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦଉ, ଆମେ ମେଣ୍ଢାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉ, ଛେଳିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉ, ପକ୍ଷୀଟାକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦଉ, ଶୁଆ ସାରିଟା ହେଲେ ବି ଆମେ ପଶୁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ନ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଇଏ ଶିବ ହତ୍ୟା ତ ଆମ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହିଂସ୍ରକ, ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତାକୁ ତମେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାରିପାର। ଆଉ ଏଇଟା ବି କୁହାଯାଇଛି ସାପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି। ସାପକୁ ତାର କୌଣସି ଶରୀରରେ ଖଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମରେ ନାହିଁ, ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିଲେ ହିଁ ମରିଥାଏ। এই ପ୍ରମାଣ ଜାଣିଛୁ? ଆମ ବାଇବେଲ ହିଁ ଜଣାଏ। ଇଏ ଶିବଙ୍କ ଧାରଣ କରିଛି। ସେ ବୃଷଭ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କର ବାହନ, ଆଉ ସିଂହ ହେଉଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାହନ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନ ମାରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ କରାହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାପକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ଆମେ ତାକୁ ନ ମାରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଦେବତା ହିସାବରେ, ଜୀବେ ଦୟା ହିସାବରେ ତାକୁ ନ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ରହିଛି। ଆଉ କହୁଛୁ କ'ଣ? ତମ ଭଗବାନ ଦେବତା ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାହନ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? କି ମୂର୍ଖ ଦେବତା କି? ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନଥିଲା ଯେ ତମ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ଜିନିଷକୁ ବାହନ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ତମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ କିଛି ଲଜିକ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ, ତମେ ତ ପୂଜା କରୁଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ, ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଜୀବେ ଦୟାଟା ହେଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ପୂଜା କରିବା, ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଗାଈକୁ ଅନେକ ତାଠୁ ଉପକାର ପାଇବା ପରେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ହେଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ସାପକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ହେଉଛି ମାନେ ପୁରା ବିଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ବିଜ୍ଞାନ, ଯଦି ଭଲରେ ବୁଝିବୁ, ଭଲର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବୁ, ବିଜ୍ଞାନ ବାଇବେଲକୁ ଡରୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ଜାଣିନି ତାହା ବାଇବେଲ ମିଳିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟା ଆବିଷ୍କାର କରେ ଆଗରୁ ବାଇବେଲ କହିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ହଁ, ସାପକୁ ଯେଉଁ ଉଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲିକି ପରିହାସ କରି ହସୁଛୁ, ଏବେ ଭଲରେ ବୁଝେ। ସାପର ଆଗ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼, ସାପର ପଛ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଥିଲା। ଏହି କଥା ବୋଧେ ତୁ ଜାଣିନୁ, ଆଉ ତୋ ପରି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଜାଣିନଥିବୁ ଯେ କିଛି ସାପ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସାପ ପେଟରେ ଗମନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସାପ ବିଷୟରେ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇକି ଦେଖେ, ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ସାପର କଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବୁ। ଯଦି ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲେ ବୁଝିବୁ। ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍ ହିଁ କହିଲେ। ଏହି ଭକ୍ତମାନେ ଏସବୁ ଅର୍ଥର ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ତ ସାପକୁ ପୂଜା, ବିଷକୁ ପ୍ରଶଂସା। ଲଜିକ୍ ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ତମର ସେଇ ଭଗବାନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ପୁଣି ଭଗବାନ ସବୁ ଗଛ, ଲତା, ଢାଳ, ପତ୍ର, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବାସ କରନ୍ତି। କି ଚମତ୍କାର ଭଗବାନ ତମର। ନିଜର ରହିବାର ଜାଗା ବୋଧେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜେ ସେଇଠି ରହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଜାତି ରହିବା କଥା, ସେଇଠି ମଣିଷକୁ, ସେଇଠି ରହି ମଣିଷକୁ ଡରଉଛି। ସାପ ହେଇ କାମୁଡ଼ୁଛି, ସିଂହ ହେଇ ମାରି ଖାଉଛି, ପବନ ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଉଟି ନେଉଛି। ଏସବୁ ପ୍ରକାର ତମ ଭଗବାନ ତାର ଗୁଣ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା କି ତମ ଭଗବାନର ଗୁଣ? ଏଇଟା କି ତମ ଭଗବାନର ପ୍ରେମ? ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତର ଭଗବାନର ଗୁଣ କି? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଫଟୋ ଦେଖ, ବୁଝିବ। ଆଉ ଭଲରେ ସାପ ଜାତି ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଖୋଜ, ଜାଣିବ ବିଶେଷ ଅଜଣା କଥା ସବୁ। ଯିଏ ନା କହିପାରୁଛି ନା ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଛି, ଖାଲି ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଚୋଟ ଦେଇ ମାରିବା ଜାଣିଛି। ଏହି ପଶୁ କେବେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବ? ନା ପୂଜା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ? ଏହି ପଶୁକୁ ତ ଆମେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ସାପ ହିଁ କହିବୁ, ନା କୌଣସି ଭଗବାନ ନା ଦେବତା। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ସେହି ନାଁକୁ ଡାକିବୁ ଯେଉଁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ କେବେ ବି ଆମ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁକୁ ସେହି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ, ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତୁକୁ, ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ, ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମାନିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏତେ ଭକ୍ତି, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ତ ସର୍ପ ଭଗବାନ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାପକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସୁନ। ଘରେ କେଉଁ କାନ୍ଥରେ, କେଉଁ ବାଡ଼ିରେ, କେଉଁ କୋଣରେ ରଖି ପୂଜା କରିବ, ଆଉ ଆଳତି ଦେବ। ଘରେ ରଖି, ମନ୍ଦିରରେ ରଖି, ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କଲା ପରି। କ'ଣ ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନେ ଏମିତି କରିପାରିବନି? ପାରିବ କ'ଣ? ତମ ଭକ୍ତି ତ
ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ନୁହଁ, ଯିଏ ଜୀବିତ ତାକୁ ଡର ଭୟ, ଯିଏ ନିର୍ଜୀବ ତାକୁ ଭକ୍ତି। କି ବିଚିତ୍ରତମ ଧର୍ମ! ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବିଲକୁଲ ଲଜିକ୍ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ରିଏଲିଟି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ମହାପୁରୁଷର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ବି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ରିଏଲିଟି କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ରିଏଲିଟିରେ ତମମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫେକ୍ କଳ୍ପନା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶାଇ ଦେଇଛ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦିତ ତମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ତମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ିଲେ ଲଜିକ୍ ମିଶିଲେ ରିଏଲିଟି ଆସୁନି, ରିଏଲିଟି ମିଶିଲେ ଲଜିକ୍ ଆସୁନି। ତମମାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକକୁ ପଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ପାଗଳ। ଆଉ ତାର ଅର୍ଥକୁ ପଚାରିଲେ ଜଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉତ୍ତର ଥିଲେ, ଜଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉତ୍ତର, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଉତ୍ତର, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ତର। କାହାର କେଉଁ ମେଳରେ ଖାଉନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି, ଆମ ବାଇବେଲର ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିବେ ବା ଯାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଯାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାକୁ ସେହି ହିନ୍ଦୁବାଦୀ ବା ନିଜକୁ ସନାତନୀ କହୁଥିବା ମନୁସ୍ମୃତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକ ଭାଇମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଆଉ ଦେବତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ କିଛି ଚମତ୍କାର କରିଦିଏ, ସେଇଠି ସେମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଶୈତାନ ବି ଚମତ୍କାର କରିପାରେ, ବାଇବେଲ କହୁଛି। ଆଉ ଶୈତାନ ବି ବହୁତ କିଛି କରିପାରେ, ଭଲ ବି କରିପାରେ, ଅସୁସ୍ଥ ବି କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି, ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ଗୁଣ ଦେଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ। କଥା ହେଲା ଏଇଟା। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବୁଝିପାରିଥିବୁ। ଯଦି ବି ବୁଝିନାହୁଁ, ଆହୁରି ଯାହା ସନ୍ଦେହଜନକ ତୋ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି କରିବୁ ଆମେ ଆରାମସେ ବୁଝେଇବୁ। ଏମିତି ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଯଦି ହସିବୁ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ।